آپ کے خیال میں صاف اور شفاف اور غیر متنازع الیکشنز کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے ان کا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومتوں پہ اعتماد بحال ہونا یا اعتماد کا اظہار یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یہ تو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، پھر جب الیکشن ریزلٹس آئیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ نہیں اب الیکشن کمیشن تو ان کا فیوریٹ ہو گیا ہے۔ پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم وہ تمام پل پار کر آئے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو شاندار اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تو الیکشن کمیشن تو اب انہیں قابل قبول ہے۔ آپ پچھلے 48 گھنٹے کی ان کی گفتگو الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ اس وقت تو الیکشن کمیشن کے یہ گیت نہیں خان صاحب بہت برسے ایک انٹرویو میں الیکشن کمیشن کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے بڑی انہوں نے سنائی الیکشن کمیشن کو۔ پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے گیت گا رہے تھے۔ میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی بات بتا رہی ہوں نا آپ کو۔ اب پھر ایسی سیاسی جماعت کی کیا بات کی جائے جو ہر 12 گھنٹے بعد موقف بدل لے، تو پھر میں اس پر تبصرہ یا تجزیہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا جی، شاہ محمود اور اسد عمر تو گیت گا رہے تھے، پھر میں نے فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ پڑھا کہ بہت شاندار فیصلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ اب اگر آج انہوں نے وہ پچھلے 48 گھنٹے کا سارا موقف نگیٹ کر دیا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں، جب یہ کرکٹ میچ کی طرح تحریک انصاف کا موقف بھی T20 میچ کی طرح لمحہ بہ لمحہ بدلتا جائے تو کس والے موقف پہ تبصرہ کریں اور کس والے موقف چلیں آپ نگراں حکومت کے اوپر تبصرہ آپ کے خیال میں اب کل کی جو اجازت دے دی ہے کوئی دباؤ میں دیا آکے؟ نہیں 15 تک اب لاہور میں میچ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر لاہور میں میچ نہیں ہوگا تو آپ ریلی نکال لیں۔ اگر آج یہ فیصل آباد میں ریلی نکالنے کا اعلان کر دیتے، ڈار صاحب سیالکوٹ میں نکلوانے کا اعلان کر دیتے، گجرات میں نکال لیتے، گجرالہ نکال لیتے، ملتان نکال لیتے، وہاں پی ایس ایل کے میچز نہیں تھے، کیا ایکسکیوز ہوتا پنجاب گورنمنٹ کے پاس کہ وہاں ریلی کیوں نہیں نکل سکتی؟ فورن پلیئرز ٹھہرے ہوئے ہیں، زمان پارک اور پی سی پاس ہیں۔ ایک جسٹیفائیڈ بات تھی کہ آپ یہ 16 مارچ کو پی ایس ایل ختم ہو جانا ہے۔ سر میرا سوال اگر یہ 15 کو نکالے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، کیا نگراں حکومت پاکستان تحریک انصاف کو اپروچ کر کے ان کے ساتھ روٹ جو ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی تھی کہ بھئی یہاں پہ پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میراتھن ریس ہو رہی ہے، یہاں پہ فلانا کچھ اور کوئی جلسہ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے ارد گرد نہیں آنا، آپ جو ہیں وہ اس سے دور اپنا ایک روٹ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ نے اسی پہ رہنا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہو سکتی تھی سر؟ نہیں ہو سکتی تھی، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک سیاسی جماعت جب ریلی نکالتی ہے تو چاروں طرف سے لوگ اس ریلی میں شرکت کے لیے آتے ہیں، وہ کوئی کارڈن آف تو نہیں ہوتی ہے۔ پورے لاہور سے لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کے لیے آنا تھا، بلکہ لاہور سے باہر سے بھی آنا تھا۔ یہ روٹ نہیں ہوتا کبھی ریلی کا۔ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اپنے لوگ لے کر ایک چھوٹے چھوٹے جلوس سے اس ریلی میں جلسہ اور ریلی میں فرق نہیں ہوتا سر، جلسے میں سب جگہ پہ ریلی تو جہاں سے گزرتی ہے وہاں سے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں۔ ریلی میں بھی سب جگہ سے لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں، پورے لاہور نے اس میں شامل ہونا تھا، لاہور سے باہر سے لوگوں نے آنا تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری ریلی صرف فیروزپور روڈ سے گزر رہی ہے تو ماڈل ٹاؤن والے اس میں شریک نہ ہوں، ڈی ایچ اے والے شریک نہ ہوں، یا ہر بند پورے سے لوگ وہاں نہ آئیں، سارے لاہور نے وہاں آنا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے پولیٹیکل ریلی۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 اپریل سے انتخابی مہم شروع ہوگی، تو یعنی کہ مطلب کہ یہ کیا قانون ہے کہ 6 اپریل سے پہلے وہ کوئی ریلی انتخابی نہیں نکال سکتے، تو کیا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتے ہیں سر؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے سیاسی جماعت کو یا کسی کو بھی؟ نہیں آپ غلط دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں پی ایس ایل کا میچ تھا، آپ کسی اور شہر میں، بھائی انتخاب تو پورے پنجاب میں ہونا ہے نا، کہ صرف لاہور میں انتخاب ہونا ہے، باقی شہروں میں پنجاب میں انتخاب نہیں ہونا۔ آپ نے لاہور سے ہی کیوں شروع کرنی ہے؟ آپ گجرانوالہ سے شروع کر لیں، آپ ملتان سے شروع کر لیں، آپ ڈیرہ غازی خان سے شروع کر لیں۔ آپ نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے کہ میں نے لاہور سے شروع کرنی ہے، تو انہوں نے انتظار کیا کہ پی ایس ایل کے میچز لاہور سے شفٹ ہو جائیں۔ اب 15 تک لاہور میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ واقعی حادثہ ہے جو کہ پنجاب حکومت بتا رہی ہے، پنجاب پولیس بتا رہی ہے، یا وہ بات ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کی پوسٹ مارٹم ہے وہ حادثہ نہیں بتاتی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی ڈیڈ باڈی کہیں سے ملی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو انہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا ڈیڈ باڈی سروسز ہاسپٹل چھوڑ کے۔ یہ تو اس کے پیرے پہ وہاں بیٹھ جاتے کہ ہم لے کے آئے ہیں یہ ڈیڈ باڈی، ہمیں فلاں جگہ سے ملی ہے، یہ اس ہاسپٹل میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے۔ یہ چوروں کی طرح اپنے ورکر کی ڈیڈ باڈی چھوڑ کے بھاگ کیوں گئے وہاں سے؟
दाढ़ियां क्यों मुंडाते फिरे, डाले को लोग समझते रहे किसी एहसास इदारे का वीगो डाला है जो छोड़ के चला गया है। वो बाद में पता लगा इनकी नायब सदर का वीगो डाला है जो छोड़ के गया है। हम तो यही समझते रहे कि किसी एहसास इदारे का वीगो डाला है, क्योंकि वीगो डाले तो उन्हीं से रिलेट किए जाते हैं कि वो छोड़ के चला गया है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन वो बाद में पता लगा अगर इनको कहीं से उसकी डेड बॉडी मिली थी, मैं पीटीआई का मौकफ मान लेता हूं कि इनको सड़क पे पड़ी डेड बॉडी मिली, ये चोरों की तरह छोड़ के भाग क्यों गए? इन्हें उस डेड बॉडी पे पहरा देना चाहिए था, वहां खड़ा होना चाहिए था हॉस्पिटल में कि भाई हम लाए हैं ये डेड बॉडी, हमें फलां जगह से मिली है, मीडिया को बताते। इन्होंने ये जो चोरों की तरह 2 दिन छुपाया है वो इनको गिल्टी फील कराता है, उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को गिल्टी फील कराती है। लिहाजा आप ये समझे दोनों झूठ बोल रहे हैं। और 302 का मुकदमा इमरान खान पे इन्वेस्टिगेशन के, ये कैसे बन गया? हाँ, ये दिस इज क्वेश्चनेबल, और वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट से जी, तहकीकात के बगैर। देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का मौकफ है, हमने नहीं मारा तो पीटीआई वालों ने मारा है, ये एक्सीडेंट में मारा है या जैसे भी मारा है। आज उसके वालिदैन भी कह रहे थे पीटीआई ने मारा है। अब उसका बाप अगर मुद्दई बन जाए इमरान खान के खिलाफ, फिर आप क्या करेंगी? वो कहते हैं फिर आप कहेंगे इमरान खान के खिलाफ एफआईआर गलत है, बहुत जुल्म किया जा रहा है उनके खानदान के साथ, में पीटीआई कहती है। वो तो टीवी टॉक शो में बैठा हुआ था। अब आप प्रेशर में, मैं समझता हूँ पीटीआई प्रेशर में है। फिर अगर उसका बाप खड़े होकर कह रहे कि मेरे बेटे का कातिल इमरान खान है, तो मैं कौन हूँ ये कहने वाला कि वो प्रेशर में है, या प्रेशर में पता नहीं इमरान खान के पास बैठा हुआ था जब खान साहब टांग रख के उससे ताजियत कर रहे थे। कम से कम उसके घर चले जाते, उसका जनाजा पढ़ लेते। एक बंदे ने उनके लिए जान दी है, उसके घर चले जाते, उसका जनाजा ही पढ़ लेते। पता नहीं खान साहब को जनाजे पढ़ने से कितने मना किया हुआ है। इसका जवाब लोग अपने अजीजों के जनाजे पढ़ते ही हैं, जिसने जान दे दी उसका जनाजा पढ़ने को आप तैयार नहीं। वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ना, उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी सोरवर्दी साहब। चले, फिर रैली के लिए नहीं है, जनाजे के लिए है। बड़ी अजीब सा सिक्योरिटी थ्रेट है, अदालत के लिए है, रैली से बुलेट प्रूफ में बैठे जनाजा पढ़ने के लिए है, लेकिन रैली के लिए नहीं। सर, जरा आप इसे मुझे बताइए कि वो कल वीडियो लिंक के ऊपर जो, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या खान साहब पेश हो सकते हैं? और दूसरी बात फिर ये भी बताइएगा कि ये कितना मजबूत मुकदमा है जो तोशा खाना का मुकदमा है, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन का केस है ना ये, और इल्जाम यही है कि खान साहब के जो तहाइफ उन्होंने जो बेचे थे उसकी रकम उन्होंने जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये कितना मजबूत केस है? देखें, मैं कोई बात करूंगा फिर डॉक्टर साहब माइंड कर जाएंगे। और पीटीआई का एक प्रॉब्लम यही है कि बात अगर इनको नागवार गुजरे तो फौरन पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। ये हम सहाफ़ियों को इनसे बहुत शिकायत है कि इख्तलाफ सुनते सुनते फिर ये ज़ाती हमलों पर आ जाते हैं। हालांकि इनको अब वक्त के साथ सीख लेना चाहिए कि इस किस्म की ज़ुबान और हमलों ने इनकी कोई खिदमत नहीं की है, और ना पीटीआई का ये कोई मुस्बत चेहरा इससे कौम के सामने ला सके हैं। सिर्फ मुल्क में गालम गलूच का एक माहौल पैदा हुआ है सियासी जमातों के दरमियान, और कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल, जहाँ तक तोशा खाना की बात है, पहली बात तो यह है कि इस हमाम में सब नंगे हो गए हैं, कोई भी बाज नहीं रहा। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि जो आदमी मिस्टर क्लीन के तौर पर पाकिस्तान में सामने आया था, उसने क्यों लिए? देखिए, हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इन सब से तो ये तवक्को थी कि इन्होंने लिए होंगे। मरियम नवाज से भी तवक्को थी। वो तो कोई करप्शन के खिलाफ बयानियां बनाकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं आए थे। उनका नैरेटिव तो नहीं था कि हम इस मुल्क का पैसा जो है वो लूटा हुआ वापस लाएंगे, मजीद लूटपाट खत्म करेंगे, 90 दिन में मुल्क को करप्शन से पाक कर देंगे, बल्कि इन्होंने तो पैसा वापस लाना था। ये क्यों उस रंग में ढल गए? दुख की बात तो ये है। मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात होती कि ये लिस्ट आती और इसमें पीटीआई का कोई ना होता, और ये आज फख्र से कह रहे होते कि आप देख लें 4 साल में हमने एक भी तोहफा नहीं लिया है, वो तोशा खाना में पड़े हैं। देखे ना, ये आए, इन्होंने आते ही वजीर आज़म हाउस की गाड़ियां नीलाम की। हमने कहा जी अच्छी बात है, बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, लेकिन आप एक तरफ गाड़ियां नीलाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ घड़ियां खरीद रहे हैं। ये बात कोई जची नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, हर सियासी जमात को उसके बयानिए और उसके मंशूर की रोशनी में हम देख सकते हैं। किसी जमात का बयानिया किसी जमात पर नहीं ठोक सकते। अगर कोई बहुत दीनी जमात है और मुल्क में इस्लामी निजाम लाने के लिए आई है, तो हम उसकी कारकर्दगी को उस बयानिए और मंशूर पे देखेंगे। जो करप्शन खत्म करने आई है उसका बयानिया उस तनाजुर में देखा ही जाएगा। जो तरक्याती कामों के तनाजुर में आई है उसका बयानिया वो देखेंगे। तो मुझे दुख है कि इमरान खान साहब भी तोशा खाना की लिस्ट में शामिल हैं, जो उन्हें नहीं होना चाहिए था।